بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محترم ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ میدان کرب و بلا کا جو سانحہ ہے اس میں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا، ان کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ سارے تاریخی ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور بعض ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جو بڑے ضعیف ہوتے ہیں، تو اس سے دل کے اندر بڑی ٹھیس پہنچی کہ ہمارا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ کاش کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو کون سا مقام دیا ہے۔ پھر ان واقعات کو جو حدیث کے اندر یا محدثین نے ذکر کیا ہے ان کو جانے تو ہمیں کما حق ہو پتہ چلے گا کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی رفعت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چھوٹا سا ایک لیکچر ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن کی کتاب کتب ستہ کے اندر پہلے نمبر پر ہے، آپ نے مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما قائم کر کے اس کے اندر 8 احادیث نبویہ کو آپ کی شان کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی امام بخاری کے بعد صحیح ابن حبان نے بھی یہی عنوان قائم کیا ہے، مناقب الحسن والحسین۔ اسی طریقے سے المستدرک علی الصحیحین جو امام حاکم کی کتاب ہے، آپ نے بھی مناقب الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے عنوان قائم کیا ہے، اور نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسلم شریف کے اندر فضائل حسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما کے عنوان سے فضائل صحابہ کے چپٹر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور آپ نے تقریباً 5 احادیث نبویہ کو ان کی شان کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بیان فرمائی ہیں ان کو درج فرمایا ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد بھی ہیں، آپ نے ابواب المناقب کے حوالے سے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو جمع کر کے بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری کی بات یا امام مسلم کی بات نہیں، امام ترمذی کی بات کر رہا ہوں۔ امام ترمذی نے ان میں پہلی حدیث جو نقل فرمائی ہے وہ حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار، آپ کی سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کے بارے میں فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت ان دونوں شہزادوں کی عمریں 7 اور 8 سال کی تھیں۔ اتنی چھوٹی عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا، میں نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار مقرر کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیگر صحابہ کو فرماتے تھے آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، اب جنت کے جوانوں کے سردار
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को करार दिया है। और अल्लाह का कुरान क्या कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा रसूल उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक अल्लाह की वही ना आए। इसको वही गैर मतलूब कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के सामने, हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, और इसको इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अपनी किताब के अंदर नकल करते हैं। और इमाम तिरमिज़ी इसके बारे में फरमाते क्या हैं, इस हदीस के बारे में फरमा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह, ये हसन सही हदीस है। और इसी हदीस के बारे में जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने हदीस हसन और सही कहा है, इसके बारे में मौजूदा ज़माने की अजीम शख्सियत है जिनको हर कोई मानता है, और जिनके बारे में कुछ अगर इख्तिलाफ है भी, लेकिन उनकी हदीस दानी के बारे में लोग समझते हैं कि ये बहुत उम्दा गुफ्तगू करते हैं, जिनको इमाम अलबानी कहा जाता है। अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इस हदीस को सही करार दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को अब्दुर रऊफ मुनावी रहमहुल्लाह ने फरमाया वहाज़ा मुतवातिरुन, ये हदीस मुतवातिर है। और इसी हदीस के बारे में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वहाज़ल हदीस मरवियुन अन इद्दत मिन सहाबा मिन तुरुकिन कसीरा वलिज़ा अद्दहु अल हाफिज़ सयूती रहमहुल्लाह मिनल मुतवातिरात। ये बहुत सारे सहाबा से मरवी है, बहुत सारे तरीक़ों से सहाबा से ये मरवी होकर हदीस हमारे तक पहुंची है। इसलिए फरमाते हैं कि ये हदीस मुतवातिरा है, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, फरमाया ये जन्नतियों के सरदार हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत इमाम हसन तकरीबन 47 या 48 साल ज़िंदा रहे, और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन 61 हिजरी के अंदर शहादत का मकाम पाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने यकीन से अपने सहाबा को फरमाते हैं कि ये मुझे अल्लाह ज़ुल जलाल ने वमा यंतिकु अनिल हवा की ज़ुबान से इरशाद निकलता है कि उधर से इशारा हुआ है, जिसको वही गैर मतलूब कहा जाता है। फरमाया इनको मेरे रब ने मेरे रसूल की ज़ुबान से फरमाया कि ए शहज़ादो तुम्हें जन्नत के जवानों का सरदार मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये मकाम है सय्यदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का। इसलिए दोस्तान मोहतरम, इनके वाक़यात जो हैं, इनके बारे में जो तारीख़ के अंदर मुअर्रिखीन ने लिखा है, आप मुस्तनद मुअर्रिखीन को पढ़ें, फिर हदीस के हवाले से जो कुतब हैं उनको पढ़ें, फिर हदीस के अंदर जो मुहद्दिसीन ने हदीस के ऊपर काम किया है, उन्होंने जहाँ सय्यदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम ज़िक्र किया है, फिर आपको पता चलेगा कि हदीस के हवाले से इनका मकाम कितना बुलंद व बाला है। तो ये सिर्फ मैंने आपके सामने इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी ने 8 अहादीस नबविया मनाकिब के अंदर, इमाम मुस्लिम ने 5 अहादीस नबविया फ़दाइल के अंदर, और ऐसे ही इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने मनाकिब के बाब के अंदर इनकी 5 अहादीस को जमा करके मनाकिब इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बयान किया है। इसलिए इनका मकाम समझने के लिए अगर आप कुतुब सित्ता की तरफ जाएंगे या कुतुब तिस्आ की तरफ जाएंगे या मुहद्दिसीन की गुफ्तगू की तरफ जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इनकी शान, इनका मकाम, इनका मर्तबा क्या है। इसलिए कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह ज़ुल जलाल ने इनको ये मकाम दिया था, ये रिफ़ात अता फरमाई थी कि हाथ उठा जिस सिमत भी तो हक़ की जानिब ऐसा लपका कि सामने आने वाले लोग बिल्कुल नेस्त व नाबूद हो गए, और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बुलंद बाला मकाम पर पहुँच गए। अल्लाह हमें समझने की
اور ان کے مقام رفعت کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حدیث کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شہزادوں کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔